İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet var. Müşriklerden bir top kişiler gelgen eken Peygamberimizin aldına. Alар İslamga çeyin köp adamlardı öldürüşken eken. Köp zina kılışkan eken, aram işlerdi köp kılgan eken. Peygamberimizin aldına gelip anan aytıştır. Sen çakırıp atkan din bargo. İslam dini. Oşonun buyruklarını atkaraylı, tıygandan tıyılaylı, oşoga çakırıp atasın. Bul özü ötö jakşı. Oşo birok aytıtkanın deyiptir. Kavar berçi bizge. Egerde sen aytkanday biz kılsak, amaldardı kılsak, murunqu köp çoң günölerimiz barlığı oşolor geçirilebi deyiptirdi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet düşürdü oşunda. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا degan ayet düşürdü. Ne degeni? Emi Allah Taala menen birge başka Kudayga sıyınbasa. Allah Subhanahu wa Taala aram kılgan canды öldürбөсө, zina kılbasa, kim uşlарды kılsa o çoң günögө batat. Allah Taala kıyamat günü eseletip aga azapты beret. Жана түбөлүктү корбойдон калат болчу. Бирок kim toba kılsa, mana şu işlerdi kılıp algan, şirk kılıp algan, adam öldürüp algan, zina kılgan, uşu adam toba kılıp imanга gelip amalın oңдоп жакшы амал kılsa, Allah Taala anın günölörü soğup kaylandırat deydi. Jönele geçirip koyup etken oşo oydan kaldırıpçı. Günölörü kay aylantıtken soğup kaylantıp öğretken. Allah. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ deydi buna. Buna ki, ne de otadı? Allahu Akbar. Buna Allah Subhanahu wa Ta'ala alardın günölörün soğup kaylantırat, jakşılık kaylantırat. Can Allah Ta'ala geçirimdi, rahimdi. وَنَزَلَ Kavlullah Teala Allah Teala buna ayatı düştü daha koşumça. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Aytqın ey Muhammed aytıp koygun. Ne dep? Öz canlarına zulümdü kılgan menin pendelerime. Ey menin pendelerim, öz canına zulümdü kılgan pendelerim. Sizler Allah'ın rahimde olduğundan ümitsiz bolmağına. İmam Ahmad bir rivayet keltiret. Amr ibn Abasa razıyallahu anhudan. Peygamberimizge bir kişi keltirdi. Ta qarıgan kişi eken. Kebir rivayetlerde gelet, o kaşı var go, bu yoqqa tushib qolgan deydi. Qarıp qalganda kelip aytıptır. Ya Rasulullah, inna li gadarat ve fajarat. Bunday degan. Men öte günökör adamman. Hiçbir günönü kılmay koygan jokmun deptir da. Kança kelişimlerdi buzgamın, kança kıyanat kılgamın, kança buzukluk kılgamın. Günölör tolduradı. Anan aytıdı. Hal yugfarli. Men mağa geçirim bar o jekko deptir. Egerde toba kılsam geçirim bar o mağa dedi. Peygamberimiz aytdı. Alasta teşhad en la ilahe illallah. La ilahe illallah'a güvenlik veres mi dese? Oğa. An ikincisi. Ve eşhedü enneke Resulullah aytdı. Güvenlik verem. Siz peygamber ekenizge de güvenlik verem depti. Beyli mi? Peygamberimiz aytdı. Allah Teala'm sizden kança kıyanatçılığınız var, kança günölörünüz var, bardan geçirip kete verin depti. Gede gelip keyin oşo aksakal kaytkanda Peygamberimizden kança günölör bolsa da geçirildi degen boydan kaytkanda Allah Teala'm geçiriverdigen dedi. Allah'ın geçirimlerini qarаңыз. Şaşın tuğanlar, biz Allah'ın geçirimden, elhamdülillah, şunda geçirimde Allah Teala'ga toba kılgandan keyin gayra kılmış kılbaş gerek de, gayra günah kılbaş gerek. Geçire öğretkende gayra kılıverse ana bolmuyor Allah'tan. Müslim Şerif'te rivayet gelir. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi:
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم رواه الترمذي وأحمد. Пайғамбарымыз ант ичип айтат: менин жаным анын колунда болгон затка ант. Эгер силер күнөө кылбай таптакыр олия болуп кетсеңерчи, Алла Таала силерди алып кетет дагы бир күнөө кылган коомду алып келет дейт. Алар күнөө кылат, Алладан кечирим сурайт, Алла аларды кечире берет дейт. Алланын кечирими маша. Табараниде риваят келет Ибн Масуд разияллаху анхудан. Kur'an-ı Kerim'deki en ulu ayet La ilahe illallah, la ilahe illahu vel hayyul qayyum ayet-el kursi var o. Bu Kur'an'daki en ulu ayet tuğanlar. Peygamberimiz öz aytkan bu. Ubay ibn Ka'b radıyallahu anh'a boş gerek. Kur'an'daki en ulu ayet kaysi dediler bu mtib Allah Allah'ın elçisi bini çürek dep cevap verip koydu. Jo sen ayt dedi. Sen oyun kaysi? Ayet kursi dediler. İlimin sana mübarek olsun dedi. İlimin sana berekeli olsun dedi. Maşa. Kur'an-ı Kerim'deki en ulu ayet kaysıken? Ayet-el kursi. Ayet-el kursi'de 10 söylem var. Kaça söylem? 10'u ten Allah'ın жалғыздығына, ululuğuna, kudretini, atı, sıfatı, zatına dalalat kılgan. Oşun için bu en ulu ayet dep aytılат. Kamal. Hem Kur'an-ı Kerim'deki bardық жақсылықтарды өзіне алып келген, бардық жамандықтарды кетірген аят қайсы? Бардық дүния ақиреттің жақсылығын өзіне топтап алған. Дүния ақиретте қанша жамандық болса, бардығын сізден кетірген. Ошол жами аят Инналлах я'муру бил адл вал ихсан ва ита'i дил qurba ва янханил фахша'i вал мункар вал баги. Мына ошол аят. Я'идукум ла'аллакум тадаккарун. Жуманың хутбасында ошол аятты окуу мустахаб. Жума болот го? Жумада ошол имам чыкканда ошол аятты окуш керек. Пайгамбарыбыз жана сахабалар, андан кийинки имамдар ошол аятты окуйт. Инналлаха я'мур. Allah subhanahu wa ta'ala buyruk beredi. Emnege buyruk beretken Allah Ta'ala? Bizdi jaratkan Allah, alamның kojoyunu Allah buyruk berip atat. Buyruk. Emnege? Bil adil, adilettүүлүккө. Qarаңыз. Budan murda ayttık. Adilettүүлүккө buyruk berip atat. Wal ihsan. Ihsanga buyruk berip atat. Wa ita'i dil qurba. Жақындағыларыңызға алардын акысын берүүгө буйрук берип атат. 3 буйрук келди. Эми тыюу салып атат. Ва янха анил фахша, авирсиздиктен тыюу салып атат. Ван мункар, мункар деп Алланын элчиси наразы болгон амалдар, кылмыштуулуктар, күнөөлөрдөр. Вал баги, аша чабуу четтен чыгып кетип. Үчөөнү. Ушул аят dünya ahirеттин бардык жакшылыгын өзүнө алып келген, жана dünya ahirеттин жамандыгын бардыгын сизден кетирген аят. Өзүнө бардыгын топтогон аят ушундай. Я'идукум, Алла силерге насаат айтып атат. Бир баянчы эмес, имам эмес, алым, муфти эмес, казы эмес, сахаба эмес, пайгамбар эмес. Я'идукум, Алла насаат айтат силерге. Азыркы 6 ишке мани бергиле. 3-өөнү аткаргыла, 3-өөнүн сактангыла. 3-өөнү кылгыла. 3-өөнүн кайткыла. Ушуга Алла субханаху ва таала насаат айтып атат. Ла'аллакум тадаккарун. Мүмкүн силер насаат кабыл алып каларсыңар. Мүмкүн силер эсиңерге келерсиңер. Ойгонорсуңар дейт. Каплеттен уйкусунан, надандыктын, зулумдуктун, арам, кумардын уйкусунан ойгонуп, насаат аларсыңар, түз жолго түшөрсүңөр. Алланын насаатын, Алла Тааланын силерге болгон жакшылык каалоосун кабыл аларсыңар деп ла'аллакум айтып атат тадаккарун деген. Буга токтой кетсек, Алла буйрук берет адилеттүүлүккө деди. Биринчиси адилеттүүлүк.
Дайыма biz адилеттүүлүк дегенде бийликтин башын түшүнөбүз. Бирок туган адилеттүүлүк үйдөн башталат. Каяктан башталат экен? Үйдөн башталат. Пайгамбарыбыз айткан, балдарыңардын ортосунда адилеттүү болгула деди. Кыздарыңар бар, балдарыңар бар. Мейли, бирөөдө экеле баласы бар. Бирөөдө 3 бар, бирөөдө 5 бар, бирөөдө 10 бар. Канча болсо дагы ошолордун ортосунда адилеттүүлүк. İslam dini mına. Эми эки адамдын ортосунда чечүүчү болуп калдың. Эки талашып келип калды, урушуп келип калды. Адилеттүү чеч. 10 кишинин үстүндө ишканаң бар. Адилеттүү бол. Квартальныйсың, домкомсың. Же болбосо дагы кандай бир директорсыңбы, начальниксиңби? Ким болсоң да. Алланын буйругу адилеттүүлүк. Жөн эле мен жакшы адам болоюн, ошон үчүн адилеттүү жок. Алла буйрук берген адилеттүүлүккө, ошон үчүн адилеттүү болобуз. Бирок айыл өкмөтү, райондун акими, областтын губернатору, мамлекеттин башчысы, начин бардык инсанга Алла субханаху ва таала адилеттүүлүккө буйрук берип атат. Кулк мүнөздүн эң güçlü bekem türkügü törtөөнүн biri adilеттүүлүк. Adilеттүүлүk. Adilеттүүлүк угуп алыңыз. Туруктуулук адилеттүүлүктөн кийин гана болот. Adiletsizlik, turuktuluk mümkün emez. Allah subhanahu wa ta'ala öz adilettü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adilettü. Allah oşun için kıyamet günü taraza koygun. Adilettülüğün görsetiş için. Tarazanı koygun. Kıyamet günü Allah subhanahu wa ta'ala canavarlarda da tiriltetken. Biz cep koygun canavarlar var mı? Oşlar tiriltetken. Hadiste gelet müyüzü var eçki, müyüzü yok eçkini süzgön bolsa oşun öçün alıp beretken. Adilettülükte kararınız. Kıyamet günü Allah subhanahu wa ta'ala adilettülüğün görsetet kanday eken. Biröөнүн akısı birööde kalbaydı, bilip koyamaz. Meçitte oturup ant içip aytsak bolot tuğan. Biröөнүн akısı biröönde kalbaydı. Allah bardığını alıp beredi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytıyor. Sahih hadis. Alsız da emez. Müyüzü var eçki, müyüzü yok eçkini süzgön bolsa bu dünyada. Konten cep koydunuz. Hem eçki, koy. Bunun akılı yok mu? Bunlara akıl bergen emez de. Süzse süzüp koygundur da. Oşondan öçün alıp beretken Allah Taala. Akılı yok canavarlarga Allah Taala akısını alıp beredi eken. Akıllı yok, uğuаңыз men sözüm. Akıllı yok canavarlardan akıl berilgen emez. Oşolordan Allah Taala adilettүүлүк kılıp durup akısını alıp beredi eken. İnsanlar boyunca siz özünüz aytыңыз. İnsanга Allah Taala akıl verdi. Hayvanlardan ajıratıp ulu bermek berdi. Akıl degen bermek berdi. Akıllı yok insan. Elestetip olmuyor. Akıl menen insan. Bolboso hayvanlardan pildin küçün görünüz. Akıl yok. Arslan menen kim jarışat? İlvirs menen kim jarışat? Kit menen kim jarışat? Akula menençi. Kança canavarlar var. Mına kargalar kança degen jıl yaşayt bilesizби? Kança degen Allah Taala canavarlar jaratkan. Bирок akıl bergen emес, biröөнө da. İnsanga akıl berdi, oşolордун бардын башкарганга. Бардыгын баштайт экен. Айыны велосипед тептирип коюп атпайбы? Жыланды бийлетип коюп атпайбы? Жокпу? Пилдерди иштетирип коюп атат, пилдерди. Да, чоң зданияларды тияка сындырып, бияка неме.
Дельфиндердин үстүнө отуруп алып. Эми башка сөзгө өтүп кетпейли. Акыл Алла субханаху ва таала берди. Жауһар. Эң касиеттүү. Ушудан Алла таала эмне акысын алып бербейт дейсизби? Мынакей. Ар бир жакшы иштин акысы бериле турган, ар бир жаман иштин жазасы бериле турган күндүн аты кыямат. Сизден сураса кыямат деген эмне десе, ушинтип жооп бересиз. Алла таалам ар бир жакшы адамдын акысын, жаман адамдын жазасын бере турган күндүн аты кыямат. Ошол күнү сөзсүз берет, жана түбөлүктү берет. Түбөлүктү берет турганда. Мына азыр айтып атканыбыз адилеттүүлүк. Адилеттүүлүк тугандар, исламдын биринчи чакырыгы адилеттүүлүк. Туганга тартпа, достукка тартпа, улутка тартпа, урууга тартпа. Куранда Алла субханаху ва таала ушундай аяттарды алып келген. Эгерде жаман нерсечи сиздин ата-энеңизге, тугандарыңызга, даже өзүңүзгө каршы болсо дагы жакшылыкка көбөлүк өтүңүз да. Чын-чын, то есть адилеттүүлүккө көбөлүк өтүңүз. Ислам дининин карасына эрежесин караңыз. Атаңызга пайдасына сиз күбөлүк өтсөңүз, сиздин күбөлүгүңүз кабыл болбойт. Атаңыздын зыянына күбөлүк өтсөңүз, күбөлүгүңүз кабыл болот. Түшүндүңүзбү? Мисалы, мына стакан менин атамдыкы деп күбөлүк өтсөңүз, сиздикин сот кабыл албайт. Ана бул стакан атамдыкы эмес десеңиз, сиздикин кабыл алат. Түшүндүңүзбү? Ата менен баланын ортосунда эми байланыш бар да. Интерес бар да. Ну кандай болгон чакта дагы ислам дини биринчи адилеттүүлүк. Экинчиси вал ихсан. Вал ихсан. Алла таала буйрук берет ихсанга. Ихсан бул адилеттүүлүктөн жогорку. Жогорку иш. Адилеттүүлүк боюнча мен сизге 100 сом беришим керек. Бул адилеттүүлүк. 100 сомду бербей койсом, зулумдук. Экөөбүз мамиле кылдык эле. 100 сом беришим керек, адилеттүүлүк. Мен 101 сом берип койдум, ихсан кылдым да. Не кылып койдум мен? Акысынан дагы жогору берип койдум. Акысынан дагы эмне берип койдум? Жогору берип койдум. Бул алхамдулилlah. Бул ихсан деп коет. Биринчиси инсаф, экинчиси ихсан, үчүнчүсү исар. Исламда ушундай понятие бар, түшүнүк бар. Биринчиси инсаф, адилеттүүлүктө. Ихсан андан жогору. Сахабалар исарга жеткен. Исар дегени бар. Ал кандай? Исар деген мындай да. Мен силерге ихсанды түшүндүрүп берейин азыркындай кылып туруп. Ихсан, мисалы менин наным бар. Курсагым ток. Бул кишинин курсагы ач. Ушу нанды сизге берип койдум. Бунун акысы жок болчу. Жөн эле берип койдум. Буну ихсан деп коет. Жакшылык кылдым да. Макулбу? Эми менин наным бар, менин курсагым ачка, бунун да курсагы ачка. Мен өзүм жесем болобу, болбойбу? Акылуумун да. Бирок өзүм жебей буга берсем, ушуну исар. Сахабалар ушуга жетишкен. Булар мээнет кылып, иманга келип, исарга жетишти. Өзү ачка болуп, башкалардын курсагын тогозо баштады. Өзү кажетмен болуп, башкалардын кажетин бүтүрө баштады. Куранда Алла таала сахабаларды мактап, аятын түшүрдү. Ва юсируна аля анфусихим валау кана бихим хасаса. Өздөрү ачка болуп туруп дагы экинчинин курсагын ойлогон. Өздөрү муктаж болуп туруп дагы экинчинин муктаждыгын ойлогон. Мына эмне деген адамдар. Бүгүн азыр биз өзүбүз ток болуп, ачканын курсагын ойлобойбуз биз азыр. Сахабалар ач болуп, өзүнүкү болбосо, өзүнүкү, түшүндүңүзбү? Башка бирөөнүкү эмес. Биз азыр курсак ток, мына кимдики, бунуку алып келип алып атпайбызбы? Түшүндүңүзбү? Биздин адамгерчилигибиз каяка кетти? Имандуулардын, сахабалар, пайгамбарыбыз тарбия кылган, Куран менен тарбия кылган сахабалардын, алардын адамгерчилиги каякта, өзүңүз таразалаңыз. Сиз айтыңыз, сиз да сүйлөңүз. Сиз да инсансыз. Экөөнүкү кандай экен? Тугандар, ошон үчүн зулумдук кылбайлы. Тем более курсак ток учурда бирөөнүкүн тартып албайлы. Бирөөнүн мал мүлкүн, бирөөнүн башка нерсесин жок. Алдап, уурдап, каракчылык кылып, жалганы башка нерсе менен жок. Бирөөнүкү буйрган эмес, тарых күбө. Бирөөнүкү бирөөгө буйрган эмес, тарых күбө.
Сизден болбосо бала чакаңыздан теш чыгып кетет. Бүгүн болбосо эртеге, эртең болбосо наркы жылы, но обязательно теш чыгат. Бирөөнүкү бирөөгө буйруган эмес ал. Ошон үчүн ислам дини чектерди үйрөткөн дин, укуктарды сактаган дин. Адамдарды ушуга тарбия кылган. Адамгерчиликти туу чокусуна жеткириш үчүн тарбия кылган. Ачка болуп туруп экинчи адамды ойло дейт. Аллах акбар. Мына биз келишибиз керек. Ихсан деп атат мынакей. Ихсан эки сөздүн мааниси бар. Ибадатта ихсандын мааниси бөлөк, мамиледе ихсандын мааниси бөлөк. Ибадатта ихсандын мааниси анта абудаллах кааннака тара фа иллам такун тараху фа иннаху ярак. Буну пайгамбарыбыз чечмелеп берген. Алланы көрүп турганда ибадат кылуу, ушунун аты ихсан. Аллах субханаху ва тааланы көрүп тургандай. Бу дүйнөдө эч ким көрө албайт. Иншалла бейишке кирген адам гана көрөт. Болбосо ушундай көрүп тургандай ибадат кыла албасаң, Алла мени көрүп турат. Намаз оку, Алла мени көрүп турат. Зикир кыл, Алла мени көрүп турат. Дуа кыл, Алла мени көрүп турат. Орозо карма, Алла мени көрүп турат. Ажылык кыл, Алла мени көрүп турат. Кайрымдуулук кыл, Алла мени көрүп турат. Бирөөгө кийим кийгизесиңби, тамак алып бересиңби, дары дармегинби, бир жерден жеткирип коесуңбу? Алла мени көрүп турат. Эки мусулмандын башын бириктирип кой, Алла мени көрүп турат. Алланы көрүп тургандай болбоду дегенде Алла мени көрүп турат. Ушунун аты ибадаттагы ихсан. Намаз окуганда кандай окуш керек экен? Алланы көрүп тургандай болбосо, бул максимум, минимум. Алла мени көрүп турат. Саждамды көрүп турат, рүкүмдү көрүп турат, кыям, кадамды көрүп турат деп окуп. Бул ихсан. Алла буйрук берип атат ихсанга. Экинчи ихсан мамиледеги, жашоо тиричиликтеги мамилебиз бар го. Бири-бирибиз менен болгон мамиле, уадаларыбыз бар. Бирөөдөн биресе алабыз, бирөөдөн биресе сатабыз, же болбосо карызга алабыз, же ижарага алабыз, же бирөөгө кызматка киребиз, бирөөгөн кызмат алабыз. Бардык мамиле бизде ортобузда мамиле. Ихсан деген мааниси өзүңүзгө жакшы көргөндү башкага жакшы көрүң. Өзүңүзгө ыраазы көргөнүңүздү башкага ыраазы көрүң. Өзүңүзгө жек көргөндү башкага дагы аны жек көрүңүз. Сизге болбойт, ага боло берет эмес. Андай эмес. Ушунун аты ихсан. Ихсан түшүнүп алдыкпы? Инналлаха юхиббул мухсинин. Алла ихсан кылуучуларды жакшы көрөт дейт Алла Таала. Демек, Алла менен болгондагы ихсан биз Алланы көрүп турганда ибадат кылайлы, болбосо Алла мени көрүп турат деп. Адамдар менен болгон ихсанда бардыгына жакшылык каалайлы, өзүбүзгө каалаган жакшылыкты. Ва итаи дил курба. Үчүнчү Алла Таалам буйрук берип атканы туугандарга берүү. Кээ бир адамдар туугандарга акча берүү. Акчасын эле берүү эмес, акысын дагы берүү. Кээде акчаны жетиштүү эмес, кээде жакшы сөз да керек. Кээде жакшы мамиле да керек. Кээде акчасын берип коюп, орой мамиле кылгандан көрө, жок, акчасын бергенден кийин тууган акысын дагы берип коюңуз туугандарга. Азыр караңыз, ыймансыздык, дүйнөгө кулчулдук көбөйүп кеткенин кесепетинен тууган менен тууган бири-бири менен жамандык кыла баштады. Жакшы мамиле кылбай баштады. Эй мусулмандар, ойгонойлу. Бүгүн бар, эртеге жок дүйнө. Ошо тууган сизге дуа кылат. Жамандык жакшылыкка бирибиз көрө албасыбызды токтотойлу. Мейли агасы бай болуп кетти, иниси бай эмес. Жок, эжеси бай, сиңдиси бай эмес. Анан аркыларды менменси андай болбойт. Пайгамбарыбыз айткан, ким өмүрүм узун болсун, ырыскым кең болсун десе, тууганчылык мамилени бекем кармасын. Мынакей туугандар. Кээде мындай бир тууганыңызга жакшылык кылсаңыз, аз сизге жакшылык кылбайт. Кыжалат болбоңуз жакшылык кылбаганда. Сиз мойнуңуздагы тууганчылык мамилени аткарып, Алладан сооп алып атасыз. Мунун акысын Алла берет сизге. Эгерде сиз кээде айтып калат мындай, канча жолу мен жакшылык кылдым, ал мага жакшылык. Пайгамбарыбыз эмне деди? Силман